नमस्कार। आपण मानक समस्त स्वागत, समस्त शुभेच्छा, समस्त शुभकामना। आज ये सुंदर वीडियो रे आमे आलोचना करबा पई जाउचंती हमर अति निकटतर रहिथिबा अक्षय तृतीया विषय रे। एई अक्षय तृतीया कोन? एई अक्षय तृतीया रे आमे स्वर विज्ञान उपयोग करी को भली भावरे निजको निजर सुख समृद्धि को एवं जहाँ कुहा जाए आमर हेल्थ रिलेशन कैरियर मनी को आमे समृद्ध करि परिबा सेई संपर्क रे एवं सेई अक्षय तृतीया दिवस र महत्व संपर्क रे आमे किछ आलोचना करबा को जाउछन। तो एई दिवस र नाम रु आमे अनेक किछ बुझी परिबा बा बुझी पारुचंती। तो यह चलित वर्ष अर्थात 30 एप्रिल 2025 बुधवार रे अक्षय तृतीया पालन होगा को जाउछ बा अक्षय तृतीया पालन करबा आमे। तो एभली एक संजोग, एभली एक कॉम्बिनेशन, तृतीया तिथि, शुक्ल पक्ष एवं बुधवार। जदि सौर विज्ञान संपर्क रे आमे जानिमा बुधवार सहज चंद्रमांकर दिन, चंद्र तिथि रे चंद्रमांक दिन बोली पालन करा जाए। तिथि अनुसार से दिन भी चंद्रकर तिथि अर्थात आमर से दिन चंद्रस्वर आसीबा पय दरकार। आमे से संपर्क रे आलोचना करिबा। तेबे ए जो अक्षय जहार क्षय नाही, जहार नाश नाही, जहा दिनो दिन बढ़ी थाए, से तिथि यह एक महान तिथि जहाँकि वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया दिन रे पालन करा जाए। तो सृष्टिर प्रारंभ रु ए तिथिर क्षय जाए नाही। जेमति कि वर्षक 12 मास एवं प्रति मासरे दुईटी पक्ष थाए, गोटे शुक्ल पक्ष, गोटे कृष्ण पक्ष। प्रति पक्षर गोटे तृतीया तिथि आसे एवं प्रति पक्षर जो जो तिथि आसे जदि आपण निरीक्षे कि देखिबे प्रत्येक तिथिर क्षय जाई थाए। किंतु वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि जहाँकि अक्षय तृतीया तिथि आज पर्यंत केबे क्षय जाए ना। ए संपर्क रे आलोचना करले ए वीडियो टिके लंबा हबो। तेणु तार सूचना में एठे देले कि ए तिथि बा वैशाख मास शुक्ल पक्षर तृतीया तिथि जहाँकि अक्षय तृतीया बोले आमे मानुचंती, अक्षय तृतीया बोले आमे पालन करूचंती, से तिथिर क्षय जाए ना। तो एई तिथि सृष्टिर प्रारंभ रु अनेक घटना प्रवाहर मूलमंत साक्षी होइकी रहिछि। विश्वास करा जाए एई अक्षय तृतीया तिथि रे सत्य युगर प्रारंभ होइथिला। तो विश्वास करा जाए एई अक्षय तृतीया तिथि रे त्रेता युगर आरंभ होइथिला। तो सेई भली भावरे एई अक्षय तृतीया तिथि रे महान पवित्र नदी गंगा नदी मर्त्य को आसीथिले। एई तिथि रे भगवान श्री कृष्ण मां द्रौपदी को अक्षय पात्र प्रदान करिथिले। जो अक्षय पात्र रो साहाय्य रे मां द्रौपदी महान ऋषि दुर्वासा ऋषि को एवं तांकर शिष्य माननकु आतिथ्य प्रदान करि परिथिले। एई तिथि रे भगवान श्री कृष्णकर बाल्य सखा सुदामा द्वारिकाधीश को द्वारिका रे प्रथमे भेट करथिले। जेउ एई तिथि रे से मिसिथिले परवर्ती समय रे आमे सुदामांकर चरित्र को जानिचंती। धन रत्न जस ऐश्वर्य सब किछ प्राप्त होइथिले। एहा ही एई तिथिर महानता। एई तिथि रे भगवान विष्णुकर षष्ठ अवतार परमवीर भगवान परशुराम कर अवतार होइथिला। एई तिथि रे गीत गोविंदर रचयिता जयदेवंकर जन्म तिथि। एई तिथि भगवान कुबेरंकर जे धनपति कुबेर बोली आमे विश्वास करूचंती तांकर आविर्भाव होइथिला। एई तिथि रे कृषक भाईटी निजर
ମୁଠି ଅନୁକୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିଥାଏ। ଏଇଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏଇ ତିଥିରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ତାହା ବହୁ ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ତିଥିରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଏଇ ତିଥିକୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇ ତିଥିର ଏତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତିଥି, ଏଇ ତିଥିରେ ଆମର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା ଆମେ କରିବା। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ସେଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆମେ ଯୋଉ ବୈଦିକ ସୁଇଚ ୱାର୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମ ଚାଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଧନର ପ୍ରବାହ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଧନକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। এই ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆମର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯୋଉ ବୈଦିକ ସୁଇଚ ୱାର୍ଡ ଶ୍ରୀମକୁ ଚାଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ସୁଇଚ ୱାର୍ଡ ଆମେ ଦମ ଚାଣ୍ଟ କରିବା। ଦମ ଶ୍ରୀମ 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 କିଛି ସମୟ ଆମେ ଚାଣ୍ଟ କରିବା, ଯାହା ନିଜକୁ ଶୁଭିଲା ଭଳି। ଗଣିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଚାଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଟେନସନ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ରହୁ। ଦମ ଚାଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦମ 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 ଦମ। ଏବଂ ସମଗ୍ର ବର୍ଷଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଟିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ନ ରହିବା ପାଇଁ, ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଭଗବାନ ଗଣେଶଜୀଙ୍କର ଆମେ ସେଇ ସୁଇଚ ୱାର୍ଡ ଯାହା କନେକ୍ଟ କରିଥାଏ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ, ଆମେ ତାକୁ ଚାଣ୍ଟ କରିବା ଗମ୍ ଗମ୍ ଗମ୍। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସେଦିନ ଏଇ ତିନୋଟି ସୁଇଚ ୱାର୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବା। ତ ଏଇ ଦିନ ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ତାହା ବହୁ ଗୁଣ ବଢିଥାଏ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ କଣ କରିବା ସେଦିନ ନା ଆମର ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ କିଛି ସମୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଦିନର ମହତ୍ଵକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯାହାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ, ଯାହାର ନାଶ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଧନ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ବିଦ୍ୟା ଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ଭୋଜନ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଯାହା ଆପଣ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ବହୁ ଗୁଣା ବଢିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦାନର କ୍ଷମତା ବଢି ବଢି ଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନର ଆଗମନ ରହିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଦାନର ମନୋବୃତ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଦିନ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କରିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ଦିନର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଆମେ କେମିତି କରିବା। ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆମର ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତାହା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ତୃତୀୟା ତିଥି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରୋଷର ଆସିବା ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଛେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଲକୁ ଆଚିଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଚନ୍ଦ୍ରୋଷର ହିଁ ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରୋଷରରେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଇଥାଏ। ତ ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ 29 ତାରିଖ ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି, ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆପଣ ଯୋଉ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଯୋଉ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାକାହାର ଭୋଜନ ନିଅନ୍ତୁ, ସାତ୍विକ ଭୋଜନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଫୁଡ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ବେଶୀରେ ବେଶୀ ରାତି 10ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଶୁଅନ୍ତୁ। ଲାଇଟ୍ ଫୁଡ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆ ଧୁଇ ଟିକେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଟ୍ କଲରର ବେଡସିଟ୍ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ
ଏବଂ ସେ ବେଡସିଟ୍ ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତା ତଳେ କିଛି ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ବିଛେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜିକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିନିଏ ଏବଂ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜିକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଏ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, କେହି କେହି ଆମର ଆର୍ଚ ଆଞ୍ଜେଲଙ୍କୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କାଲି ସକାଳ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ସକାଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ମୋର କାଲି ସକାଳର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଉଠିବି ମୋର ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ରହୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାମ ନାସିକା ଛିଦ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶ୍ୱାସ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଶୁଭ ସୂଚନା। ଏହା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ଦିନ, ଯାହା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଦିନକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଗଡି ଚାଲିବ। ତ ଯେତେ ବି ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେ ବି ଜ୍ଞାନ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଇପାରେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଇପାରେ, କେହି ବି ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ଘରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବି ପାରନ୍ତି, ଯଦି ସ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ସ୍ୱର ପ୍ରକାରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତି, ତେବେ ବାସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଟୁ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆରାମରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇବାର ଆମେ ଯୋଉ ତରିକା ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ବାମ କଡ଼ ମାଡ଼ିକି ଶୋଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାତିରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ନିଜର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ କମାଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ଉଠିବି ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱରରେ ଉଠିବି। ନିଜର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆର୍ଚଆଞ୍ଜେଲଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆରାମରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆପଣ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଅତି କମରେ ତାର 30 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେଦିନ ଉଠନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଭୋରରୁ, ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଶୋଇବେ, ବୁଧବାର ଭୋରରୁ ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯୋଉ ସମୟରେ ଉଠନ୍ତି ତାର 30 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବେ ତାର ପୂର୍ବରୁ, ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ବହୁତ ବଢିଆ, ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଆମେ ସ୍ୱରକୁ ବଦଳାଇବାର ଯୋଉ ତରିକା ନଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମୁଠା କରିବା ହେଲା, ଯୋଉ ଆମକୁ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ସ୍ୱର ବା ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱର ଇଡା ନାଡି ଆମକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିବାର ଅଛି, ତ ଆମେ ବାମ ହାତକୁ ମୁଠା କରିବା, ଡାହାଣ ହାତର କାଖ ତଳେ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଚାପିକି ଧରିବା, ତ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ତ ଆମେ ଡାହାଣ କଡ଼ ଯଦି ମାଡ଼ିକି ଶୋଇବା, ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛି କି 30 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ଉଠନ୍ତୁ, ଅନ୍ତତଃ ନିଜ ଉପରେ ଆପଣ ସାଧନା କରିପାରିବେ, ନିଜ ଉପରେ ଏ କଥାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ବା ଆକ୍ଟିଭ ଆପଣ କରେଇଲେ, ବାମ କଡ଼କୁ ଟିକେ କଡ଼ ମାଡ଼ିକି ଶୁଅନ୍ତୁ, ସେଇ କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର ବାମ ହାତକୁ କିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବାମ ଅଙ୍ଗକୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାମ ଅଙ୍ଗକୁ ଏ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ପରେ ଆପଣ ଉଠିକି ବସନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସନ୍ତୁ। ବସିଲା ପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ, ସେ ନିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମନସ୍କାମନା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ଇନହେଲ କରନ୍ତୁ। ଇନହେଲ କରିବା ସହିତ ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ ଅଛି ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହାତକୁ ଉଠଉଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠଉଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଆପଣ ମୁଠା କରୁଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏଇ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହଉ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅତି କମରେ 5 ଥର ବା 9 ଥର ବା 12 ଥର ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ଇନହେଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଶ୍ୱାସକୁ ଆପଣ ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ହୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି, ପୁରା ସ୍ଲୋଲି ଆମେ ଇନହେଲ କରିବା। ଯେତିକି ସମୟ ଆମକୁ ଇନହେଲ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିବ, ତାର 2 ଗୁଣା ସମୟ ଆମେ ହୋଲ୍ଡ କରିବା। ଯେତିକି ସମୟ ଆମକୁ ଇନହେଲ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିବ, ତାର 2 ଗୁଣ ସମୟରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ୍ସହେଲ କରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ 5 ଥର, ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ, 9 ଥର
ନବଗ୍ରହ, 12 ଥର 12 ରାଶି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗୁଛି, ଯେତିକି ଆପଣ ଭଲରେ କରିପାରିବେ ସେତିକି ଥର କରନ୍ତୁ। କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ବଦଳିଯାଏ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡିକି ଆକ୍ଟିଭ କରନ୍ତୁ, ବା ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଇନହେଲ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ବାମ ପାଦକୁ ଭୂମିରେ ସ୍ପର୍ଶ କରାନ୍ତୁ। ଟିକେ ପ୍ରେସରରେ ସ୍ପର୍ଶ କରାନ୍ତୁ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କି ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ପ୍ରଥମ ପାଦ ଆପଣ ତଳେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ତତ୍ଵକୁ ଦେଖି ନବା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ବା ଯୋଉ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବହୁଗୁଣ ହେଇଯିବ। କଣ ହୁଏ ନା କେବଳ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ରହିଲେ, ଯଦି ତତ୍ଵ ତା ଅନୁସାରେ ଠିକ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ପାଉଛେ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ବାୟୁ ତତ୍ଵ ବା ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵ ବା ଆକାଶ ତତ୍ଵ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସଫଳତାର ହାର 90% କମିଯାଏ। ତ ତେଣୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଇନହେଲ କରିବା, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା, ଆମେ ନାଭିମଣ୍ଡଳରେ ହୋଲ୍ଡ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଏକ୍ସହେଲ କରିବା, ତାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର କଣ ନାଡି କଣ ମାନେ କୋଉ ନାଡି ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଯୋଉ ଚାଲିଛି, କୋଉ ତତ୍ଵ ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ସେଇ ତତ୍ଵକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ମାପିବା 4, 8, 12, 16, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛାତି ତଳକୁ ବା ମଣିପୁରା ଚକ୍ର ଉପରକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ବାଜୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ନାସିକା ଛିଦ୍ରରୁ ଯାଉଥିବା ବାୟୁ ବାଜୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର 16 ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜଳ ତତ୍ଵ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ କରିଛନ୍ତି ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହବ। ଦେନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ତେବେ ବି ଭଲ ପୃଥିବୀ ତତ୍ଵ ଯାହା ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ ରଖେ। ଏଇ ଦୁଇଟି ତତ୍ଵ ଥାଇ ଆପଣ ଯଦି ଭୂମିସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ବା ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ଯଦି ସେଇ ତତ୍ଵ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଡାଇଗୋନାଲି ଯାଇକି ବାଜୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁ ତତ୍ଵ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ଆପଣ ସେଇ ତତ୍ଵରେ ସେଦିନ ଭୂମି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ହାତକୁ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ, 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ଉପରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଛି ଶ୍ୱାସ, ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵ। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଗ୍ନାଲ ଆସୁଛି ଏଇ ସମୟରେ ଉଠ ନାହିଁ, ମାନେ ଭୂମିସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହେ, ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜ ହାତରେ ଲେଖି ହୁଏ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ବାହାରୁଥିବାର ଜଣା ପଡୁନି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଶ ତତ୍ଵ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ତ ସିମ୍ପଲ ଆମର ପୂର୍ବ ଭିଡିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୃଥିବୀ ତତ୍ଵ ବା ଜଳ ତତ୍ଵ ଆକ୍ଟିଭ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପୃଥିବୀ ତତ୍ଵକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିପାରିବା, ଆମର ଜଳ ତତ୍ଵକୁ ବି ଆକ୍ଟିଭ କରିପାରିବା। ଆମର ଥମ୍ବ ଆଉ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗରକୁ ଆମେ ଯୋଡିଦବା, ଆର 3ଟି ଯାକ ଆଙ୍ଗୁଳି ସିଧା ଥିବ, ଆମେ ଲମ୍ 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 5 ରୁ 7 ମିନିଟ ଆପଣ ଚାଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୃଥିବୀ ତତ୍ଵ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଲିଟିଲ ଫିଙ୍ଗର ଆଉ ଥମ୍ବ କୁ ଯୋଡିଦେଲେ, ଆର 3ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଠିକ ରହିଲା। ଆମେ ଜଳ ତତ୍ଵକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଭମ୍ 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 ଚାଣ୍ଟ କରୁଛେ, ତ ଆମର ଜଳ ତତ୍ଵ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ। ଯଦି କିଛି ବି ଆମ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପୃଥିବୀ ତତ୍ଵ ହଉ ଜଳ ତତ୍ଵ ହଉ ସାଧନା କରିସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବାମ ପାଦକୁ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରାନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ସ୍ୱରର ପାଦରେ ଆପଣ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆର ସାଇଡ ଆପଣଙ୍କର ଡେଡ ସାଇଡ, ଡେଡ ଏନର୍ଜି ସେଟାରେ ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସବୁ ସାଧନା କରିସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ହଉନି, ତ ଆପଣ ବାମ ପାଦରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କର ବାମ ସାଇଡ ବା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ଡେଡ ଏନର୍ଜି ରହିଛି। ଡେଡ ଏନର୍ଜିରେ ଆପଣ ପୃଥିବୀ ମାତାର ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଭଲ ହବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ସାଇଡ ରହିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ୱରର ସାଇଡ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଛି, ଆପଣ ପୂର୍ବ ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି
ଆପଣ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ପାଦ ଟିକେ ପ୍ରେସର ଦେବେ। ତେବେ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି ବି ଠିକ ଆପଣ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରିବେ, କେବଳ ପାଦ ଅଲଗା। ଯଦି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରେସର ଦେଇକି ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡିକୁ ଆମେ ପକେଇଲେ, ଭୂମି ତଳେ ପକେଇଲେ, ତାପରେ ରାଇଟ ପାଦ ତାର ସମାନରେ ଆମେ ପକେଇବା। ସେ ପକେଇବା ସମୟରେ ଆମେ କୁମ୍ଭକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା, ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଶ୍ୱାସକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ରଖିଥିବା। ଇନହେଲ ଥିବ, ଆମର ହୋଲ୍ଡ କରିଥିବା ଆମେ ଆମର ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଆମେ ଇନହେଲ କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ, ସେଇ ଲେଫ୍ଟ ପାଦକୁ ବା ବାମ ପାଦକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନବା, ଟିକେ ପ୍ରେସରରେ ପକେଇବା, ଡାହାଣ ପାଦକୁ ପୁଣି ତା ସମାନରେ ପକେଇବା, ତାପରେ ଆମେ ଏକ୍ସହେଲ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଇନହେଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 9 ସେକେଣ୍ଡ, 18 ସେକେଣ୍ଡ ବା 27 ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର। ପୁଣି ବାମ ପାଦକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ନବା, ଡାହାଣ ପାଦକୁ ତା ସମାନରେ ପକେଇବା। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଇନହେଲ ରେ ଥିବା, ଅର୍ଥାତ ହୋଲ୍ଡ ରେ ଥିବା, କୁମ୍ଭକରେ ଥିବା। ଯେହେତୁ ଆମର ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ପାଦକୁ 4 ପାଦ ବା 6 ପାଦ ପ୍ରଥମେ ପକେଇ, ତାପରେ ଆମର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଅର୍ଥାତ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ହବ ସେଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଆମର ସ୍ନାନ ଶୌଚାଦି ସାରି ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଶ୍ୱାସରେ ଦିନର ଅୟମ ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଇଚ୍ଛାକୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସଫଳ କରିବେ, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ, କିଛି ବିଧି, କିଛି ପ୍ରୟୋଗ, କିଛି ସହଜ ଉପାୟ ଆପଣ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ସେଦିନ ଯେହେତୁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ, ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସ୍ନାନ ଶୌଚାଦି ସାରିଦେଲେ। ସ୍ନାନ ଶୌଚାଦି ସାରିବା ପରେ ସେ ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ ଆମେ ଆହୁରି ବଳିୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଏକ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବନେଇଦବା। ଯୋଉ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବନେଇଦବା, ପ୍ରତିଟି କ୍ରିୟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ପ୍ରତିଟି କ୍ରିୟାକୁ ସମାପନ କଲା ବେଳେ ଆମେ ଇନହେଲରେ ରହିବା। ଆମେ ଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ହୋଲ୍ଡ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କୁମ୍ଭକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ନାଡି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ତିକକୁ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀପଟିଏ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆପଣ କୁମ୍ଭକରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲେସିଂ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାଟି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହଉଛି, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେଇସାରିଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥର ପରେ ଗୋଟିଏ ଥର, ଯେତେ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣ ପାରିବେ, ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ହୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ନିର୍ଗତ ସହିତ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁପର ପାୱାରକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ୟୁନିଭର୍ସକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସୃଷ୍ଟିର ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଏଇ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆମ ଲାଇଫରେ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମର ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଇଚ୍ଛା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ ହବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି। आत्मा नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।